الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أرواح جميع أصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الأولياء والعلماء والعظماء والشهداء والصالحين. اللهم زدهم فضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامات تليق بدرجاتهم. اللهم بحقوقهم يسر لنا جميع عسرنا وقض لنا حوائجنا وادفع عنا جميع بلائنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم ربنا بارك لنا في جميع أمورنا وفيما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا لمن حضر في هذه المجلس يا رب العالمين ولمن سمع هذا المجلس يا رب العالمين بركة تامة يا رب العالمين. اللهم ربنا وإلى حضرات أرواح جميع المؤمنين اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واعف عنا وعنهم وعافنا وعافهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. സൂറത്ത് തൗബയിലെ സൂറത്ത് തൗബ 6-ാം ആയത്ത് അല്ലേ, 6-ാമത്തെ സൂക്തം അല്ലേ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا ذمة وأولئك هم المعتدون.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسل وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العلي العظيم. ഈ സൂറത്ത് തൗബ ഞാൻ നേരത്തെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധമായ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഏതായാലും നിങ്ങൾ എന്താവണ്ട, ബേജാറോ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോ അടിക്കണ്ട. കാരണം ഇത് ചർച്ച സ്വാഭാവികമായി ആയത്തുകൾ പറയുമ്പോൾ ആയത്തുകളുടെ പശ്ചാത്തലവും അതിന്റെ വിശദീകരണവും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റൂ. വഇൻ അഹദും മിനൽ മുശ്രിക്കീന ഇസ്തജാറക ഫഅജിർഹു ഹത്താ യസ്മഅ കലാമല്ലാഹ് ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين استجارك മുശ്രിക്കീങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അഭയം തേടിയാൽ ഫഅജിർഹു അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് അയാൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കണം. ഹത്താ യസ്മഅ കലാമല്ലാഹി അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത് അബ്ലിഗ്ഹു മഅ്മനഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ
വലിയ വിവരമില്ല. ഇതിന്റെ മൊത്തം അർത്ഥം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് അഷ്ഹുറുൽ ഹുറും, 4 മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പവിത്രമായ മാസം, 4 വിശുദ്ധമായ മാസങ്ങൾ. ആ വിശുദ്ധമായ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഫഖ്തുലുൽ മുശ്രിക്കീൻ, എവിടെ വച്ചാണോ നിങ്ങൾ മുശ്രിക്കീങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവിടെ വച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരെ കൊല ചെയ്യുക. വഖുദൂഹും വഹ്സുറൂഹും വഖഉദൂ ലഹും കുല്ല മർസദിൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെ അവരെ നോക്കി കൃത്യമായി അവരുടെ ചലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫഇൻ താബൂ വഅഖാമുസ്സലാത വആതൗസ് സകാത ഫഖല്ലു സബീലഹും, ഇനി അവർ തൗബ ചെയ്യുകയും അവർ നമസ്കരിക്കുകയും അവർ സകാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഫഖല്ലു സബീലഹും, അവരുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കുക. ഇന്നല്ലാഹ ഗഫൂറുർ റഹീം, നിശ്ചയം അല്ലാഹു ഗഫൂറുർ റഹീമാണ്. ഈ ആയത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. അതായത് 4 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നിടത്ത് വെച്ച് വീക്ഷിക്കോളാനല്ലേ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ? അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗമുണ്ട്. അതായത് കിട്ടിയ എങ്ങനെ എന്താക്കണം, പിന്നെ ഒരു വർത്താനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കണം. അത് പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് അടുത്ത വഴി എന്താണ്? അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വൈനഹദും മിനൽ മുശ്രിക്കീന ഇസ്തജാറക്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും അഭയത്തിന് വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ അഭയം കൊടുത്തേക്കണം. ഇത് നിർബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കുക. യുദ്ധ സാഹചര്യവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും എത്ര വലിയ കൊടിയ ശത്രുവാണെങ്കിലും നബിയെ താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ അഭയം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം നബിയെ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫഅജ്റുഹു, താങ്കൾ അയാൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കണം. മാത്രവുമല്ല അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ വചനം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് അങ്ങയുടെ പണിയാണ്. എന്തിനാണ് ഈ ദീൻ? സത്യത്തിൽ ഈ മുസ്ലിമിന്റെ പണി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വക്താവിന്റെ പണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഈ മാർഗമെല്ലാം. യുദ്ധം ചെയ്യൽ അവന്റെ ഒരു പണിയേ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. പക്ഷെ യുദ്ധം അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. യുദ്ധം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് യുദ്ധത്തെ പലപ്പോഴും എന്തു ചെയ്തു? ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. മദീനയുടെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്ത് എവിടെ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോൾ പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് ചെയ്തു? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, ഓടി അങ്ങോട്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളെ മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞത്, ജീനിയിടാത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു വരുന്നത് പോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വരവ് കണ്ടു ഞങ്ങൾ. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് ഈ വരുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങകലേ നിന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ല, ലൻ തുറാഊ, നിങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ല, യുദ്ധമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ കിംവദന്തികളിൽ ഭയപ്പെട്ട് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന റസൂലുള്ളാഹ് അതിനു മുമ്പ് അതിൽ തീ പടർത്താൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ച ഭരണാധികാരിയുടെ സ്വഭാവമല്ല കാണിച്ചത്, മറിച്ച് എന്താണ് കാണിച്ചത്? സമാധാനമുണ്ടാകലാണ് പ്രധാനം എന്നതായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് കാണിച്ചത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പക്ഷെ യുദ്ധം ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്നിട്ടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഇന്നഹദും മിനൽ മുശ്രിക്കീന ഇസ്തജാറക്, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ അതാരുമാകാം. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അഭയം തേടാൻ വന്നാൽ അഭയം തരുമോ? ജാഅ റജുലുൻ മിനൽ മുശ്രിക്കീന ഇലാ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് ഫഖാല ഇൻ അറാദ റജുലു മിന്നാ യഅതിയ മുഹമ്മദൻ ബഅദൽ ഖളാഇൽ അർബഅത്തിൽ അശ്ഹുർ ഫയസ്മഅ കലാമല്ലാഹ് ഔ യഅതിഹി ബിഹാജത്തിൻ ഖുതില. നിങ്ങളുടെ ഈ 4 മാസം കഴിഞ്ഞു കടന്നതിന് ശേഷം ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാകുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഭയം ചോദിച്ചാൽ അഭയം കൊടുക്കുമോ അതോ കൊല ചെയ്തു കളയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഒരിക്കലും അയാളെ കൊല ചെയ്യൂല, അയാൾക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഈ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്
അതുണ്ടാവുന്നത്. വൈനഹദും മിനൽ മുശ്രിക്കീന ഇസ്തജാറക്, ആര് അഭയം തേടി വന്നോ, മുശ്രിക്കീങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് അഭയം തേടി വന്നോ, അതേതു വലിയ കൊടിയ ശത്രുവാണെങ്കിലും ശരി, ഫഅജ്റുഹു, അങ്ങ് അഭയം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അതായത് പിന്നെ അയാളെ കൊന്നുകളയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. യുദ്ധ നിയമങ്ങളെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. യുദ്ധ നിയമങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചതിച്ചു കൊല്ലുക. ഇപ്പോ മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ ഒരു കഥ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ആ കഥ? ദ്രോണരെ കൊല്ലണം അല്ലെ? എങ്ങനെ കൊല്ലേണ്ടത്? ദ്രോണരെ നേരിട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം ആയുധപാണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അയാൾ ആയുധം താഴെ വച്ച് രഥത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി നിൽക്കണം. ആ സമയത്ത് അയാളെ കൊല്ലണം. ഇതിലെന്ത് പേരാ പറയേണ്ടത്? ഇത് യുദ്ധത്തിലെ ചതിപ്രയോഗാണ്. അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ സത്യം മാത്രം പറയൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഇത് ഹസ്തിഹി ഹന്ത. ഹസ്തി എന്ന് പിന്നെ ആന, അതായത് അശ്വത്ഥാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആന കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അല്ല, അതെ, ആന എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താക്കി? പതുക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, അശ്വത്ഥാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന്. അശ്വത്ഥാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകനാണ്. ഇത് ഒരു പുരാണായിരിക്കാം, പക്ഷെ സംഭവം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത്, അശ്വത്ഥാത്മാവ് ആരാണ്? ദ്രോണരുടെ മകനാണ്. ദ്രോണരുടെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി അമ്പുകളും വില്ലും എല്ലാം ഗാന്ധീവം താഴെ വെച്ച് അദ്ദേഹം നമ്രശിരസ്കനായി പരാജിത ബോധത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നു. ഇത് യുദ്ധ നിയമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട രീതിയല്ലേ? അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ കർണനെ കൊല്ലാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥം പൂഴ്ത്തിക്കളയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ പൂന്ന് നിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാനാവാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത്. ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു. എന്താണ് ആ തന്ത്രം? അർജുനൻ നേരത്തെ തന്നെ ശപഥം ചെയ്ത ഒന്നാണ്. എന്ത്? സ്ത്രീകളോട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന്. ശിഖണ്ഡിയായ, സ്ത്രീയും പുരുഷനുമല്ലാത്ത ശിഖണ്ഡിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി, ഭീഷ്മർ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ശിഖണ്ഡിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മറഞ്ഞു നിന്ന് അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഈ രീതി ഒന്നും എവിടെയില്ല. അത് പുരാണാണെങ്കിൽ പോലും എവിടെയില്ല? ഇസ്ലാമിലില്ല. അതായത് യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമാക്കി. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചതിപ്രയോഗങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? അതായത് മാനവികമായ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് യുദ്ധം. അത് ആധുനിക യുദ്ധങ്ങളിൽ നിരന്തരം നടക്കുന്നുണ്ട്, നിരന്തരം. ഇപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുമക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? ആധുനിക യുദ്ധങ്ങളിലാണ്, അല്ലേ? ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം മുതലുള്ള കണക്കെടുത്താൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിലൊന്നും പിന്നെ പട്ടാളക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആരായിരുന്നു? സിവിലിയൻസ് ആണ്, സാധാരണക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് എനിക്ക് അഭയം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം കൊടിയ ശത്രുവിനെ പോലും ആര് കൊന്നിട്ടില്ല? മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പട്ടാളം കൊന്നിട്ടില്ല. ആകെ പിന്നെ ഒരിക്കലൊരു സഹാബി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ശത്രു കീഴടങ്ങിയ സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അയാളെ ആ സഹാബി കൊന്നു. അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം, അയാൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉച്ചരിച്ച്, അതായത് കീഴടങ്ങലാണല്ലോ അത്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്തേ നീ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞതെന്നാണ്. അപ്പോ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, ആ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്നതല്ലാതെന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അഫലാ ശഖഖത, നീ ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം പിളർന്ന് നോക്കിയിരുന്നോ? അയാൾ പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥമാണോ അതോ വ്യാജമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള എന്ത് പരിപാടിയാണ് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്? അത്ര മതിയായിരുന്നു നിനക്ക് അയാളെ പറഞ്ഞുവിടാമായിരുന്നു. അത്രയും മതിയായിരുന്നു നിനക്ക് അയാളെ പറഞ്ഞുവിടാമായിരുന്നു. ഇത് വെള്ളപ്പതാകകൾ എന്ന് പറയുന്ന പരാജയത്തിന്റെ പതാക കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞതിന്റെ ചരിത്രം മാത്രമാണ് ആധുനിക യുദ്ധങ്ങളുടെ കഥകളിൽ പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ
ഇവിടെയാണ് ഈ യുദ്ധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും അഭയം തേടി വന്നാൽ നബിയെ ഫഅജിറുഹു, അങ്ങ് അഭയം കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഹത്താ യസ്മഅ കലാമല്ല, എന്താ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്ന് അവരെ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചോളൂ. എന്താ നമ്മുടെ പണി? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും പരിപാലിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഉടമസ്ഥനാകുന്ന അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മതം അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തെ മറ്റൊരു വാദവും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. അത് പറഞ്ഞു തരിക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് റോമാ മഹാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയുടെ പിന്നെ സൈന്യാധിപൻ 3 ലക്ഷം പട്ടാളക്കാരുമായി വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ കേവലം 3000 പട്ടാളക്കാരുമായി വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ റുബഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആമിർ ബിൻ റുബഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ റുസ്തം പരിഹാസപൂർവമാണ് ചോദിച്ചത്, ഈ വിശാലമായ റോമാ സാമ്രാജ്യം, ഈ 3 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പട്ടാളക്കാർ, ഇവരെ ജയിക്കാൻ നിനക്ക് സാധ്യമാകുമെന്നാണോ ഈ 3000 കൊണ്ട്? എന്ത് വിഡ്ഢിത്തത്തിനാണ് ആമിർ ബിൻ റുബഈ താങ്കൾ ഈ പട്ടാളത്തെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തിൽ അല്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് മാറ്റിവിടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ഭക്ഷണമാണോ പ്രശ്നം? തരാം. വസ്ത്രമാണോ പ്രശ്നം? തരാം. അതല്ല, ഇനി ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിക്കാണോ നിങ്ങൾ ഈ വലിയ അതിസാഹസികതയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഈ റോമാ സാമ്രാജ്യം വിശാലമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അല്പം തുണ്ടെടുത്ത് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുമ്പോഴാണ് ആമിർ ബിൻ റുബഈ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ അതിന് വന്നതല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം വേണ്ട. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉടുത്ത വസ്ത്രത്തെക്കാൾ വലിയ വസ്ത്രം ഉടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് തിന്നുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഭക്ഷണം തിന്നണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ റുസ്തം, നീ പോലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിമയാണ്. ഞങ്ങൾ അതേസമയം ആരുടെ അടിമയാണ്? അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ അടിമയാണ്. അതാണ്, നീ പോലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിമയാണ്. റോമയുടെ ചക്രവർത്തിയുടെ അടിമ മാത്രമാണ് നീ. റോമാ ചക്രവർത്തി പറയുന്നതിനപ്പുറം പറയാനോ ചിന്തിക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധം നീ മനുഷ്യന്റെ അടിമയാണ്. ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ദൗത്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കൊച്ചുഭൂമി അതുപോലും സങ്കുചിതമാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. നിന്റെ റോമയല്ല, ഈ ഭൂമി പോലും ചെറുതാണ്. ഈ ഭൂമിയേക്കാൾ വിശാലമായി നിൽക്കുന്ന എങ്ങോട്ട് പോകണം? വസാരിഉ ഇലാ മഗ്ഫിറത്തിൻ മിർ റബ്ബിക്കും വജന്നത്തിൻ അർളുഹസ് സമാവാതു വൽ അർളു ഉഇദ്ദത്ത് ലിൽ മുത്തഖീൻ. നിങ്ങൾ മഗ്ഫിറത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കണം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഗ്ഫിറത്തിലേക്ക്. വജന്ന, എങ്ങോട്ടും? സ്വർഗത്തിലേക്കും. എന്താ സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? അർളുഹസ് സമാവാതു വൽ അർളു, ആകാശവും ഭൂമിയും കൂടിച്ചേർന്നാലേ സ്വർഗമാകുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ വ്യാപ്തി ആകാശഭൂമികളാണ്. ആകാശം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എത്രയോ വിശാലാണ് ആകാശം. പക്ഷെ അല്ലാഹ് പറയുന്നു അർളുഹസ് സമാവാതു വൽ അർളു, ആകാശവും ഭൂമിയും ചേർന്നാലാണ് സ്വർഗം. അത്രയുണ്ട് സ്വർഗം. അപ്പോ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. നിന്റെ സങ്കുചിതമായ വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ ഒരു ആശയബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് റോമ കീഴടങ്ങിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കിട്ടിയതിനപ്പുറം വേണ്ട എന്നായിരുന്നു മഹാനായ ആമിർ ബിൻ റുബഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹത്താ യസ്മഅ കലാമല്ലാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം കേൾപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് അയാളത് കേട്ടിട്ടും സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലോ അപ്പ തന്നെ അയാളുടെ കഴുത്തങ്ങ് അറുക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. മറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? തുമ്മ അബ്ലിഗുഹു മഅമനഹു, അയാളുടെ അഭയസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അയാൾ എന്താക്കണം? അയാൾ നിങ്ങളോട് അഭയം ചോദിച്ചു വന്നല്ലേ, അയാൾ മുസ്ലിം ആവണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. എന്തേ ചെയ്തത്? ഹത്താ അബ്ലിഗു, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? തുമ്മ അബ്ലിഗുഹു, അയാളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. എങ്ങോട്ടെത്തിക്കണം? തുമ്മ അബ്ലിഗുഹു മഅമനഹു, അയാളുടെ മഅ്മൻ, അയാളുടെ നിർഭയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അയാൾ അവിടെ താമസിക്കട്ടെ. അയാളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, കൊന്നുകളയേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല. അയാൾക്ക് ആരാണോ അഭയം കൊടുക്കുന്നത് ആ അഭയം കൊടുക്കുന്നിടത്തേക്ക് അയാൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യം. അവ രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് പറയുന്നത്. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞോടത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശാന്തമായിരുന്നോളൂ,
നിങ്ങൾ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തികളായിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എന്താവൂല, ഒരു സമൂഹത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ ഈ കരണത്തെ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ കരണം കൂടി കാണിച്ചു കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ടീമിന്റെ അടുത്ത് അത് പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഈ കരണത്തെ അടിച്ചപ്പോ എന്നാ ഒന്നും കൂടി അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ അടിച്ചെന്ന് വരും, ആര്? ആ ടൈപ്പ് ടീം, അല്ലെ? ഇത് രണ്ടും വേണം. ഏത്? ഈ കരണത്തെ അടിച്ചപ്പോ ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ക്ഷമിക്കേണ്ടിടത്താണെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനകരമാണ്. അതേസമയം ഈ നമ്മൾ പറയാറില്ല, ഈ പോത്തിനോട് എന്തിനാ വേദാന്തം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ്. തീരെ പിന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ക്ഷമയും ഒന്നുമില്ലാത്ത, നീതിബോധം ഇല്ലാത്തവൻ ഈ കരണത്തെ അടിച്ചപ്പോ എന്നാ ഈ കരണത്ത് കൂടി അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അടി അതിനേക്കാൾ ഭീകരായി എന്ന് വരും. അപ്പൊ അവിടെ യുദ്ധവും അവിടെ ആവശ്യമായ പ്രതിരോധവും തീർക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നാൽ മാനവികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇസ്ലാം? ഏറ്റവും ഉന്നതമായിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ലോകത്ത് ഒരു മതദർശനത്തെയും ഈ രീതിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ആരോടും പറയാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം വളരെ വ്യക്തമായി ഈ വിഷയത്തിലെ നിലപാട് കൃത്യമാക്കുന്നു അള്ളാഹു. ദാലിക ബിഅന്നഹും ഖൗമുൻ ലാ യഅലമൂൻ. ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവർക്ക് പിന്നെ പടച്ചതമ്പുരാനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവരെ തണുപ്പിച്ച് പറയാണ്. അതായത് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാകുമായിരുന്നു? മുസ്ലിമാകുമായിരുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ആരാകും? മുസ്ലിമാകും. അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബുദ്ധി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് മുസ്ലിം ആകാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പലയിടങ്ങളിലും ഇതേ സംഭവം തന്നെ പറയുന്നു. നരകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അവർ പറയും, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താകാമായിരുന്നു, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താകാമായിരുന്നു. അതെ, ലം നഅഖിൽ, ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മതം സ്വീകരിച്ചു വരാനൊരു സമയം തരോ? വലോ അന്നലന കർറത്തൻ വാഹിദത്തൻ, ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു പോകാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പൊക്കോളാം, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി നന്നായിട്ട് വരാം. ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. അതാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ചെവിയും കാതും, അവർക്ക് കാതും കണ്ണും കാലും എല്ലാം കൊടുത്തു. അവർക്ക് നല്ല ഹൃദയം കൊടുത്തു, നല്ല തലച്ചോറ് കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല അവര്? ലഹും ഖുലൂബുൻ ലാ യഫ്ഖഹൂന ബിഹാ വലഹും ആദാനുൻ ലാ യസ്മഊന ബിഹാ വലഹും അഅ്യുനുൻ ലാ യബ്സിറൂന ബിഹാ ഉലൈക കൽ അൻആമി ബൽ ഹും അളൽ. അവർക്കുണ്ട് ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? അവർ ചിന്തിച്ചില്ല. അവർക്ക് കണ്ണുകളുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ കണ്ടില്ല. അവർക്ക് കാതുണ്ട്, അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല? കേട്ടില്ല. അവരതൊന്നും കാതും കണ്ണും ഉപയോഗിക്കേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയാണ് അള്ളാഹു അസമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനെയാണ് അള്ളാഹു പിന്നെ ആമ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അന്ധൻ. ഏതന്ധൻ? കണ്ണുള്ളവനെയും അന്ധൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം അന്ധമായി നിൽക്കുന്നവൻ. കണ്ണുണ്ടാകും, പക്ഷെ എന്തല്ല, അവന് ആ കാഴ്ച കൊണ്ട് കാണേണ്ടത് കണ്ടില്ല. കാണേണ്ടത് അതാണ്, അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ്. അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളെ, പടച്ച റബ്ബിന്റെ രഹസ്യത്തെ തിരിച്ചറിയലാണ്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആരാണ്? അഅ്മയാണ്, അന്ധനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലായിടത്തും പടച്ച റബ്ബ് അത് പറയുന്നു. ചിന്തിക്കാത്തവനെയാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഷർറുദ്ദവാബ് എന്ന് വിളിച്ചത്. ഇന്ന ഷർറദ്ദവാബി ഇൻദല്ലാഹി അസ്സുമ്മുൽ ബുക്മു അല്ലദീന ലാ യഖിലൂൻ. ഇന്ന ഷർറദ്ദവാബി ഇൻദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും മോശമായവൻ, ഏറ്റവും മോശമായ ജന്തു എന്നാ വിളിച്ചത് പഠിച്ചു. ഇന്ന ഷർറദ്ദവാബ്, ദാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ജന്തുക്കളെ മുഴുവനും ദാബത്ത് എന്ന് പറയാം. എഴഞ്ഞു പോകുന്ന ജന്തുക്കളും അല്ലാത്ത ജന്തുവും എല്ലാം അതിൽപ്പെടും. ഏത്? ദാബത്തിൽപ്പെടും. ഇന്ന ഷർറദ്ദവാബി ഇൻദല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും മോശമായ ജന്തു ആരാണ്? സുമ്മുൻ ബുക്മുൻ, കേൾക്കാത്തവനും വർത്തമാനം പറയാത്തവനുമാണ്. അല്ലദീന ലാ യഖിലൂൻ, ചിന്തിക്കാത്തവരുമാണ്. അപ്പൊ കേൾക്കാത്തവരും വർത്തമാനം പറയാത്തവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പാവം ബദിരനും മൂകനുമാണോ? അല്ല, അവരല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ധനും ബദിരനുമെല്ലാം, അതാണ് ഈ ചില ആയത്തുകളെ വേണ്ട പോലെ അർത്ഥം വെക്കാതെ പോയ വലിയ അപകടമാണ്. ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് തുല്യമാണ് നബിയെ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാത്തവനെ കേൾപ്പിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമോ? അവന് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? കാണാത്തവന് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മരിച്ചുപോയവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ അത്? സത്യത്തിൽ അല്ല. മരിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ ഒരു ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? പിന്നെ അയാളോടൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ അള്ളാഹു അതിനെന്ത് ചെയ്തതാണ്?
ആലങ്കാരികമായി ഉപയോഗിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ മരിച്ചവർ കേൾക്കൂലെന്നുണ്ടോ? മരിച്ചവർ കേൾക്കുമെന്ന് ഹദീസുകൾ വ്യക്താക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഇതല്ലേ, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ ദാറ ഖൗമിൽ മുഅ്മിനീൻ. എന്തിനാ വെറുതെ വിട്ടിത്തം വിളിച്ചവരെ അങ്ങോട്ട് പോകണം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിച്ച ആളുകൾ ആരും കേൾക്കൂലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയണോ? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ ഖബറുകൾക്ക് നീ പ്രത്യേകമായ രക്ഷ നൽകണമേ. ആരോട് ദ്വാരുന്ന പോരെ? അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിം അഹ്ലൽ ഖുബൂർ. എങ്ങനെ ദ്വാരുന്ന പോരെ? അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിം അഹ്ലൽ ഖുബൂർ. അല്ലാഹുവേ, ഈ അഹ്ലുൽ ഖുബൂറിന് നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണമേ. അങ്ങനെ ദ്വാരുന്ന പോരെ? അതല്ലേ അതിന്റെ യുക്തി. നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് നേരെ ഖബർ കാണുമ്പോ തന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അഹ്ലൽ ഖുബൂർ ഇന്നാ ഇൻഷാ അല്ലാഹു ബിക്കും ലാഹിഖൂൻ. നാളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? ചേരും. അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടോ. നിങ്ങളിപ്പോ പോയിനേ ഉള്ളൂ. ആര് വരും? ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് വരും. നമ്മുടെ തറവാട് അവിടെയാണ്. ഇന്നാ ഇൻഷാ അല്ലാഹു ബിക്കും ലാഹിഖൂൻ. എന്നാ അത് അങ്ങനെ പറയണോ? അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഖബറുകൾ എന്തു ചെയ്യും? വഅലൈക്കും സലാം. ഖബറിന്റെ അടുത്തൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ബന്ധുവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് സ്വയം പരിതപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി. ഇന്നെന്തേ എന്റെ അടുക്കൽ വരാതെ പോയതെന്ന് സ്വയം പരിതപിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂൽ. നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കള് എന്റെ ആവോ എന്നെ മറന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഖബറെല്ലാം അറിയേണ്ടതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങളുടെ കാൽപെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കാൽപെരുമാറ്റങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഖബർ തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ചെരുപ്പടിയും അവർ കേൾക്കും, പദസഞ്ചലനം കേൾക്കും, ആ വഴിയെ പോകുന്ന പദസഞ്ചലനങ്ങൾ കേൾക്കും. അപ്പൊ അത്ര വലിയ, ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാതല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? കാതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ കാതും ഇല്ലാതാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ല? ഇത് ഒരു പിന്നെ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ പവർ മോനെ? ഇതിന്റെ പവർ എത്രയാ? 20 ഹെഡ്സ് ടു അല്ലേ? 20,000 ഹെഡ്സ് അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? താഴെയും കേൾക്കൂല, 20,000 ഹെഡ്സിന്റെ മുകളിലൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? കേൾക്കൂല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് അത് പുകയാർന്നു എന്ന് പറയും. എന്താണത്? വലിയ ശബ്ദമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കോ വല്ലാത്തൊരൊച്ചയിലായിരിക്കും ആര് അലറി വിളിക്കുക? അഖിറൂനി അഖിറൂനി, എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുതേ, വല്ലാത്ത ശിക്ഷയാണ് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തിപ്പിക്കണേ പരമാവധി എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമെന്നാണ് മയ്യത്ത്. ഏത് മയ്യത്ത്? മോശമായ മയ്യത്ത്. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. അഖിറൂനി അഖിറൂനി എന്നവർ അട്ടഹസിച്ച് വിളിക്കുമെന്നാണ്. ഭൂമിയിലെ സകല ജന്തുജാലങ്ങളും അത് കേൾക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി ആരൊഴിച്ച്? മനുഷ്യനും ജിന്നുകളും ഒഴിച്ച്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്ത അട്ടഹാസം തന്നെയാവും. നിങ്ങളാരും കേട്ടോ? നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 20,000 ഹെഡ്സിന്റെ മുകളിലാവും. അപ്പൊ ചെവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് മാത്രം കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഈ ചെവി എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകമായ ഉപകരണത്തിന്റെ സാധ്യതകളില്ലാത്ത അനന്തമായ സാധ്യതകളിലേക്ക് ആരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു? മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിലോസഫി തിരിയൂല, അതാ കുഴപ്പം. ചിലർക്ക് ഇത് തിരിയില്ല, അതാ കുഴപ്പം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ടേജ്, അതായത് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമാകുന്ന ഒരു ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം കാണാനാവും. ആ ആത്മാവ് ആരെ കാണും? നിങ്ങൾ അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, പതുക്കെ അതിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ, എന്റെ ബന്ധു, എന്റെ മോൻ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരിതിലെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുമ്മ ഗുഫിർ ലഹു എന്ന് എന്നെ നോക്കിയൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് സ്വയം പരിതപിക്കുമെന്ന് ആര് പറയുന്നു? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. അതെ,
ഇപ്പം നമ്മളെന്നല്ല അവരെന്ന് പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും പറയാം. അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ഖബറിൽ അള്ളാഹു സ്വർഗം തരുമാറാകട്ടെ, ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അതായത് അവിടെയാണ് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അക്സറുഹും ലാ യഅലമൂൻ, അവര് എന്തല്ല ബി അന്നഹും ഖൗമുൻ ലാ യഅലമൂൻ, അവർ ചിന്തിക്കാത്തൊരു സമൂഹമാണ്. പടച്ചവൻ കുറച്ചുകൂടി കാരുണ്യം കാണിക്കണം അവിടെ. എന്താ, അവർക്ക് മര്യാദക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെന്താകുമായിരുന്നു? എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ശാസ്ത്രലോകത്തേക്ക് പോയാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പോലും ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തോ സംഭവമുണ്ട് ഇവിടെ, അത് എന്താണെന്ന് ചിലർക്ക് പറയാൻ കഴിയണ്ട എന്നുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോ സ്റ്റീഫൻ ഡബ്ല്യു ഹോക്കിംഗ് പറയുന്നത് ഈ പരമ്പരാഗതമായ മതങ്ങൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവമൊന്നും എനിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റൂല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾ ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും എന്തുണ്ട്, പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചില നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാലോ, ആരാണ് ആ നിയമത്തിന്റെ ദാതാവ്? ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാംഡ് ആണെങ്കിൽ ഹു ഈസ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാമർ? അല്ലേ? പ്രോഗ്രാംഡ് ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണ്? നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, ആരാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വെച്ചയാൾ? വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് വിസ്ഡം? ഏത് ബുദ്ധിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമാണ്. ആ ചോദ്യം ആധുനിക ശാസ്ത്രം സ്വയം നെഞ്ചത്തേക്ക് ചോദിച്ചാൽ അവസാനം ഇതേ സ്റ്റീഫൻ ഡബ്ല്യു ഹോക്കിംഗ് തന്നെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തും, വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. നാം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. If we find that answer, that will be the triumph of human reason. മാനവചിന്ത ഇന്നേ വരെ കണ്ടെത്തിയ യുക്തിചിന്തകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദ triumph എന്നെന്താ? വിജയഭേരിയായിരിക്കും ഏത്? ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രയോഗം തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്, ദാലിക ബി അന്നഹും ഖൗമുൻ ലാ യഅലമൂൻ. അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരാരാകുമായിരുന്നു? ആരാകുമായിരുന്നു? നിങ്ങൾ ബോറടിച്ചോ? അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരാരാകുമായിരുന്നു? അവർ മുസ്ലിങ്ങളാകുമായിരുന്നു. വിവരമില്ലായ്മയാണ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധതയുടെ കാരണം. ഒരാൾ നന്നായി പഠിക്കുകയും നന്നായി അറിയുകയും ചെയ്താൽ അയാൾ മുസ്ലിമാകാതെ തരമില്ല. ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളൂ. കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിർമ്മിതിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം വെറുതെ ഉണ്ടായതോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ബുദ്ധിയുടെ നിർമ്മിതിയോ എന്ന ചിന്തയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബുദ്ധിയുടെ നിർമ്മിതിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്ന അന്ന് നിങ്ങൾ ആരാണ്? അന്ന് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാകാതെ തരമില്ല. കാരണം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ അവൻ സമ്മതിച്ചു പറയേണ്ടി വരുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന ഏകനായ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏകനായ പരിപാലകനെ അവന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. ആ സമ്മതം അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അവസാനം അവൻ എന്തു പറയണം? അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ വിവരമില്ലായ്മയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത്, വഅക്തറുഹും പിന്നെ ബി അന്നഹും ഖൗമുൻ ലാ യഅലമൂൻ. ഇവർ വിവരമില്ലാത്ത വിഭാഗമാണ്. അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പക്ഷം. അല്ല, അലി തന്നെ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഈ ആയത്ത് വന്നതിനു ശേഷമാണ് അലി അള്ളഹാനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് നബിയോട് അഭയം ചോദിച്ചാൽ അഭയം തരുമോ? അപ്പോഴാണ് അലി അള്ളഹാൻ ഈ ആയത്തോതുന്നത്, ഇൻ അഹദും മിനൽ മുശ്രിക്കീന ഇസ്തജാറക ഫഅജിറുഹു. നബി ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യൂല. റസൂലുള്ളാഹി അടുത്ത് അഭയം തേടിച്ചെന്ന എല്ലാവരോടും തന്നെ ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി ചെയ്തത്. അവസാനം മക്ക വിജയാനന്തരം, ഇതും ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മക്ക വിജയാനന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഇത് ബറാഅത്തും മിനല്ലാഹി വറസൂലിഹി എന്ന് പറഞ്ഞ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി ആർക്കൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് കഴിയുമ്പോ ഈ ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ ആദ്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ ആളാരാണ്? സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറാണ് അല്ലെ? സുഹൈൽ ഇബ്നു അംർ ഉൾപ്പെടെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി അടുത്ത് വന്ന് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ഒരുത്തർ ഇങ്ങനെ ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും വന്നു അങ്ങനെ ചെല്ലി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ സന്ധി അതായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോ ഹുദൈബിയ ചെയ്യുമ്പോ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതുകയാണ്, നബി തിരുമേനി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള സന്ധി. അപ്പോഴാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്ത്? മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി അത് വെട്ടാൻ പറയുമ്പോൾ അലി റളിയല്ലാഹു കുറച്ച് വിസമ്മതം കാണിക്കുമ്പോൾ അലി റളിയല്ലാഹുവിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി,
അലി, ഇതുപോലൊരു സംഭവം നിനക്കും വരാനുണ്ട്, ഇതുപോലൊരു സമയം നിനക്കും വരാനുണ്ട്, ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കണം എന്ന്. അതായത് നിന്റെ ഖിലാഫത്ത് അംഗീകരിക്കാത്തൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ കരാറ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിൻ ഖലീഫ, അതായത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്നെഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾ ഖലീഫയായിരുന്നു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് സിഫീൻ യുദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള കരാറിൽ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതായത് ഒരേത് 2-3 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സംഭവിക്കുന്നു. അലി തന്നെ കൈപിടിച്ചിട്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞ അലി തിരുത്തണം. എന്ത് തിരുത്തണം? ഈ അലാമ ഖാലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നെഴുതിയത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദില്ലാഹി എന്നെഴുതണം. കാരണം ഖുറൈശികളുടെ ചോദ്യം അവിടെ നീതിയാണ്. എന്താണ്? നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അതേസമയം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാത്തതാണ് നമുക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ചറിയുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സ് താങ്കൾക്കുണ്ട്. അതേതാണ്? മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദില്ലാഹി എന്നതാണ്. അതെഴുതണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ കരാറിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ആ കരാർ പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അബൂ സുഫിയാൻ വന്നു, സുഹൈൽ ഇബ്നു അംർ വന്നു, ഒരുപാട് ആളുകൾ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അഭയം ചോദിക്കുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെയാണ് അല്ലാഹു വിശദീകരിച്ചത്. കൈഫ യകൂനു ലിൽ മുശ്രികീന അഹ്ദുൻ ഇൻദല്ലാഹ് വഇൻദ റസൂലിഹി ഇല്ലല്ലദീന ആഹദ്തും ഇൻദൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം ഫമസ്തഖാമൂ ലക്കും ഫസ്തഖീമൂ ലഹും ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുത്തഖീൻ. എങ്ങനെയാണ് സത്യനിഷേധികൾ ബഹുദൈവാരാധകർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലും അവന്റെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലും ഒരു കരാർ ഉണ്ടാവുക? ഇല്ലല്ലദീന ആഹദ്തും ഇൻദൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ സവിധത്തിൽ വെച്ച് ഹുദൈബിയയിൽ സന്ധി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒഴിച്ച് ഫമസ്തഖാമൂ ലക്കും, അവർ നിങ്ങളോട് ചൊവ്വാണെങ്കിൽ ഫസ്തഖീമൂ ലഹും, അവരോടും നിങ്ങൾ ചൊവ്വു തന്നെ ചെയ്യണം. അവരിങ്ങോട്ട് കൃത്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോടും കൃത്യമാകണം. ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുത്തഖീൻ, അല്ലാഹു മുത്തഖീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും വൈരാഗ്യത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശത്രുവിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ആരാകണം? മുത്തഖിയാണ്. ഒരു ചെറിയ അക്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായാൽ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാകും? പറയുന്നതും വിടുന്നില്ല കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം അനുവദിച്ച സമയത്തും അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അതിക്രമം കാണിച്ചേക്കരുത്. വഖാതിലൂ ഫീ സബീലില്ലാഹി അല്ലദീന യുഖാതിലൂനകും വലാ തഅതദൂ ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുഅ്തദീൻ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അല്ലദീന യുഖാതിലൂനകും, നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു വലാ തഅതദൂ ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുഅ്തദീൻ. നിങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചേക്കരുത്, കാരണം അള്ളാഹു അതിക്രമകാരികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ വരമ്പത്തുനിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല. എന്ത് ചെയ്യരുത്? നിങ്ങൾ ഈ വരമ്പ് വിട്ടുകിടക്കാൻ പാടില്ല. كيف ويظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. അവരുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കാൻ, അതായത് ഒരിക്കലും അവരെത്ര നന്നായാലും നന്നാവില്ല, അതൊരു വസ്തുതയാണ്. എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും? ഒരു പക അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സഹജമായ സൈക്കോളജി അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചു തരാൻ. എന്താ? കൈഫ വയ്യൽഹറു അലൈക്കും, അവർ എങ്ങനെയാണ് വയ്യൽഹറു അലൈക്കും, നിങ്ങളോട് അവർ വ്യക്തമാക്കിയാലും ലാ യർഖുബു ഫീക്കും ഇല്ലം വലാ ദിമ്മ, അവർ നിരീക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന്, ഇല്ലം നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇല്ലം വലാ ദിമ്മ
ഈ കരാറിനെയും ഈ സന്ധിയെയും നിരീക്ഷിക്കുകയില്ല, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ബേജാറൊന്നുമില്ല എന്നവരെത്ര വ്യക്തമാക്കിയാലും യുർലൂനക്കും ബി അഫ്വാഹിഹിം, അവർ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അവരുടെ വായു കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വതഅബാ ഖുലൂബുഹും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അടഞ്ഞു നിൽക്കാൻ. അവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇതര സമൂഹങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, സഹവർത്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമാധാനപരമായ ജീവിത വർത്തനത്തിനാണ്, അല്ലെ? അതിലല്ലാതെ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമം എന്താണ്? അബദ്ധാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജീർണത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം കൃത്യമായി പറയുന്നത്. ഏതു കാലത്തും മുസ്ലിമായി തന്നെ ജീവിക്കുക. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഗതികേടും ആർക്കില്ല. നമ്മൾ ആരെ അതിക്രമിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ആരോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? നന്മ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ലാ യൻഹാകുമുല്ലാഹു അനിൽ ലദീന ലം യുഖാതിലൂകും ഫിദ്ദീൻ വലം യുഖ്രിജൂകും മിൻ ദിയാരികും അൻ തബറൂഹും വതുഖ്സിതു ഇലൈഹിം ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുഖ്സിതീൻ എന്ന ഖുർആൻ. ലാ യൻഹാകുമുല്ലാഹു അനിൽ ലദീന ലം യുഖാതിലൂകും ഫിദ്ദീൻ, മതവിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്തവർ, നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കാത്തവർ. വലം യുഖ്രിജൂകും മിൻ ദിയാരികും, നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആട്ടിപ്പായിക്കാത്തവർ, നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാത്തവർ. പലസ്തീനിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഓടിച്ചൊരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് ജൂതന്മാർ. അവർക്കിത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഏതു അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമാണ് നമ്മളെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? അതായത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന അതിക്രമത്തിനു നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാ കഴിയാ? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പറിച്ചു നടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ നിന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് പലസ്തീനി അവന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ നേരെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതിക്രമമായി നിൽക്കുന്ന ജൂതന്റെ ശത്രുതയ്ക്കു നേരെ അവൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോ പുതിയ വാദം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ട്രംപിന്. അള്ളാഹു അയാളെ പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാളെങ്ങാനും ഇനി ഈ പുതിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി എങ്ങാനും വന്നാൽ, ആര് വന്നാലും അമേരിക്കക്ക് ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇയാൾ വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയ ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് ജോർജ് ബുഷ് ഒന്നാമന്റെയും രണ്ടാമന്റെയും അതേ കാലം തിരിച്ചു വന്നേക്കാമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ജെറൂസലം പിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നൊക്കെ വരെ പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെ മുഴുവൻ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന വിഡ്ഢിത്തവും ഭീകരതയും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഭീകരമായ മനസ്സുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വാധീനം അയാൾക്കാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്താൻ. അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട അയാൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം ടീം ആരാണ്? വർഗീയവാദികളാണ്. ആ വെളുപ്പ് കണ്ട് ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിന്റെ ഉള്ളെന്താണ്? കറുപ്പാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായത്, അതായത് വളരെ ഈ വെളുത്ത ടീം മുഴുവനും ഇന്ന് സാക്ഷാൽ ഒബാമയോട് വലിയ വെറുപ്പാണ്. വേറൊന്നല്ല, ഒബാമ കറുത്തതാണ്. കറുത്ത ഒബാമയെ അംഗീകരിക്കാൻ വെളുത്തവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കാൻ പോണത്? വെളുപ്പും കറുപ്പും വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വിധം കറുത്ത ബിലാലിന്റെ കൈപിടിച്ചു നടക്കുകയും നെഞ്ചു ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദ് നബിയോ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലേ? ആ കറുപ്പിനെയും വെളുപ്പിനെയും കാണാതെ ഉള്ളിലെ വെളുപ്പ് കണ്ടു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലെ? ഉള്ളിൽ വെളുപ്പ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? സയ്യിദ്ന ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ ബിലാലിന്റെ ഒരു ബാങ്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിശാലാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വിശാലമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് സയ്യിദ്ന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ബിലാലിന് ഒരു അപേക്ഷക്കത്തയച്ചു, ഒന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടോ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തന്നെ പിന്നെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്, ബിലാലെ എന്നെ മറന്നോ? ബിലാൽ മറന്നിട്ടല്ല പോയത്, ഓർക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, ഓർക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക, ഓർക്കുന്തോറും ബോധരഹിതനായി വീണുപോകുന്ന വിധം അത്രയേറെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനോട് സ്നേഹം. അതുകൊണ്ട് ദൂരം പോയി താമസിച്ചു. മഹാനായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. ഉമർ അല്ലാനും ചോദിച്ചു, ഹസനും ഹുസൈനും ചോദിച്ചു റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമ. അവസാനം വരാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ബിലാലിനെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നു നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരി എന്ന് ചരിത്രം വിശദീകരിച്ച സയ്യിദ്ന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നല്ല വെളുത്ത് സുന്ദരനായ, നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ, നല്ല ധീരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ.
ആ മനുഷ്യൻ ചെന്ന് നിന്ന് മഹാനായ ബിലാലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മദീന പള്ളിയിൽ നിർത്തി മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ ബാങ്കുലി വീണ്ടും മുഴങ്ങുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ മുഴുവൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കാലം തിരിച്ചു വന്നുവോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി എന്നാണ്. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കാലം ആ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ നബിയുടെ കാലം തിരിച്ചു വന്നുവോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി എന്നാണ്. പക്ഷെ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ പറയാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല? ബിലാലിന് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ബിലാൽ എന്ന ജീവിതത്തെ കാണിച്ചു തന്നത് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയില്ല. ട്രംപ് പറയുന്ന ഈ വർഗീയ വിദ്വേഷങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ മനസ്സാണ്, ലോകത്തിന്റെ മനസ്സാണ്, യൂറോപ്പിന്റെ മനസ്സാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏഷ്യയിലെ മനുഷ്യരെ മുഴുവനും കൊന്നാലും യൂറോപ്പിന് അതിൽ യാതൊന്നും തോന്നാത്തത്. അങ്ങനെ വംശീയ വെറിയുടെ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നിട്ടും അതാണ് സംസ്കാരമെന്ന്. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി, നീ നിന്റെ ഇസ്ലാം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാണിച്ചു തരിക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യത്വം പോലുമില്ല, അവനൊരു സംസ്കാരവുമില്ല. അവന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് സാക്ഷാൽ ആര്? ട്രംപ് ഒരു ട്രെൻഡാവുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ മനസ്സിൽ പിശാച് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഒന്നേ തിരിയാണല്ലോ, അമേരിക്കയിലെ പിശാചുക്കളുടെ മനസ്സിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും നന്മയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്നേ നമ്മൾ ഓർക്കാനുള്ളൂ. അള്ളാഹു ലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. കാരണം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഗവൺമെന്റായി നിൽക്കുന്ന വിധം അമേരിക്ക നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം, മഹാസ്വാധീനമുള്ള രാജ്യമെങ്ങാനും അത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും പെട്ടാൽ ഭീകരമായിരിക്കും മധ്യേഷ്യ ഇപ്പോ കത്തുന്നതിനേക്കാളും ഏറെ കത്തും. ഇപ്പോഴും കത്തുന്നു, അതിനേക്കാളും ഏറെ കത്തുന്നു. എന്നാലും കത്തുന്നില്ലെന്നെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുന്ന വിധം മറച്ചു വെക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും ഇല്ലാത്ത വിധം, അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യന് നാണം മറച്ചു വെക്കണ പണിയുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ നാണം പോലും മറച്ചു വെക്കാത്ത വിധം ട്രംപ് മുഴുവനായി തുറന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാക്ഷസീയമായ ഭാവമായി മാറും. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അതാണ് യുർദൂനക്കും ബി അഫ്വാഹിഹിം, അവരുടെ വായുകൾ കൊണ്ടു അവർ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. വതഉബാ ഖുലൂബുഹും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അടഞ്ഞു തന്നെ നിൽക്കുന്നു. വഅക്സറുഹും ഫാസിഖൂൻ, അവരിൽ അധികം ആളുകളും തന്നെയും ഫാസിഖീങ്ങളാകുന്നു, അധിക ആളുകളും കുറ്റവാളികളാണ്. ഇസ്തറൗ ബി ആയാതില്ലാഹി സമനൻ ഖലീലൻ ഫസദ്ദു അൻ സബീലിഹി ഇന്നഹും സാഅ മാ കാനൂ യഅമലൂൻ, അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിറ്റ ആളുകളാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ദീൻ പഠിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ ദീനിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരാരാകുമായിരുന്നു? ഈ ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിറ്റവരാകുമായിരുന്നു. രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്വന്തം ശരീരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിറ്റവർ. മഹാനായ മുസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, സ്വന്തം നഫ്സിനെ അവരെന്താക്കി? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിറ്റവരാണ്. കാരണം മുസ്അബിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മക്കയിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ മുസ്അബിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ഖുറൈശികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: മുസ്അബ്, എത്രയോ കാലമായി മക്കയിൽ കച്ചവടം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ വലിയ സമ്പത്തില്ലേ, ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു. മുസ്അബ് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. മുസ്അബിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സുഗന്ധം പൂശി നടന്നിരുന്ന ആളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സൗന്ദര്യം പോലെ തന്നെ സുന്ദരമായൊരു മുഖമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. നല്ല സുഗന്ധവും നല്ല സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മക്കയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ സുഗന്ധം ഏൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത്രേ മക്കയിലെ തരുണീമണികൾ പോലും. അതായത് അങ്ങനെ ജീവിച്ച അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു റസൂലുള്ളാഹി. സ്വന്തം ഒരു സൗന്ദര്യം അതിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ മുസ്അബ് വഫാത്താകുമ്പോൾ, അതായത് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ, ഷഹീദാകുമ്പോൾ, അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ശരീരം അള്ളാഹുവിന് വിറ്റ മനുഷ്യനാണ്. സ്വന്തം ശരീരം. കാരണം എല്ലാം കാശ് കൊടുക്കാവുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപകൾ അത് മുഴുവനും മക്കയിലേക്ക് ഇട്ട്, എന്നിട്ട് മുസ്അബ് ഇവിടെ വന്നു, മദീനയിൽ വന്നു, യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് വന്നതാകണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ, അതായത് രണ്ടു പേരെയാണ് ഈ ആയത്ത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. മിനൽ മുഅ്മിനീന റിജാലുൻ സദഖു മാ അഹദുല്ലാഹി അലൈഹി ഫമിൻഹും മൻ ഖലാ നഹ്ബഹു വമിൻഹും മൻ യന്തദിർ.
വമാ ബദ്ദലു തബ്ദീല. ചില ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, മിനൽ മുഅ്മിനീന റിജാൽ, സത്യവിശ്വാസികളിൽ ചില ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, സദഖൂ മാ അഹദുല്ലാഹ അലൈഹി, അവർ അല്ലാഹുമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാർ അവർ പാലിക്കും. ഹംസ റളിയല്ലാഹു അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത്, പർസനെ ഉമറും സിദ്ദീഖും എല്ലാം നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചവരാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് സമ്പത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമുണ്ട്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ കഷ്ണവും നീ നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശരീരം മുഴുവനും തുണ്ടുതുണ്ടാക്കി കളഞ്ഞു. എവിടെ? ഉഹദിന്റെ രണങ്ങള്. അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, സദഖൂ മാ അഹദുല്ലാഹ അലൈഹി ഫമിൻഹും മൻ ഖളാ നഹ്ബഹു. ആ നേർച്ചക്കടം വീട്ടിൽ പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, വമിൻഹും മൻ യന്തദിറു, അത് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ. ഭൂമിയിൽ ഇനിയും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അത് തീവ്രവാദിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഭൂമിയിൽ ഇനിയും അത്തരം നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ. വമാ ബദ്ദലു തബ്ദീല, അവരൊരിക്കലും അവരുടെ തീരുമാനം മാറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ സ്വയം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ അങ്ങനെ വിറ്റവർ, തിരിച്ച് ഇസ്തറൗബി ആയാത്തില്ലാഹി സമനൻ ഖലീലൻ, വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം, അതായത് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ ഒരു വിലയാകാമായിരുന്ന പരലോകത്തെ വിറ്റവർ. അതായത് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉള്ളൂ, അതിനുവേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു? പരലോകം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ സമ്മാനങ്ങളെ വിറ്റുപോയവർ. ഇഷ്തറൗ സമനൻ ഖസദ്ദു അൻ സബീലിഹി, ഇന്നഹും സാഅ മാ കാനൂ യഅമലൂൻ, അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ എത്ര മോശമാണ്. ലാ യർഖുബൂന ഫീ മുഅ്മിനിൻ ഇല്ലാ ദിമ്മ വഉലൈക ഹുമുൽ മുഅ്തദൂൻ. അവർ കരാറുകളെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അതിനപ്പുറം കാണില്ല. കരാറിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അവർ. വഉലൈക ഹുമുൽ മുഅ്തദൂൻ, അവർ വളരെ അക്രമകാരികളായ ആളുകളാണ്. ഫഇൻ താബു വഅഖാമുസ് സ്വലാത വഅതൗസ് സകാ ഫഇഖ്വാനുകും ഫിദ്ദീൻ വനുഫസ്സിലുൽ ആയാതി ലിഖൗമിൻ യഅലമൂൻ. ഇനി എന്നാലും ഫഇൻ താബു, അവർ തൗബ ചെയ്താൽ, വഅഖാമുസ് സ്വലാത, അവർ നമസ്കാരം നിലനിർത്തിയാൽ, വഅതൗസ് സകാത, അവർ സകാത്ത് കൊടുത്താൽ, ഫഇഖ്വാനുകും ഫിദ്ദീൻ, അവർ മതവിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ്. ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു എന്നല്ല, ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നതാണ് പ്രധാനം. അതായത് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകുന്നതോടുകൂടി അയാളുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള മുൻ ജീവിതത്തെ എന്തു ചെയ്യണം? മറന്നു തന്നെ കളയണം. അതായത് പിന്നെ പുലയ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയണ മാതിരി ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നേരത്തെ നീ അടിമയായിരുന്നില്ലടാന്ന് ചോദിക്കാൻ ഉമറുല്ലാഹ് ആരെ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല? ബിലാലിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് മുസ്ലിം ഇഖ്വാനുക്കും ഫിദ്ദീൻ, മതത്തിൽ അവരെന്താണ്? സഹോദരന്മാർ. ഇഖ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇഖ്വാൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? അവരെല്ലാം സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയാം, സഹ ഉദരൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ മാതൃ ഉദരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കിടന്നവരെ പോലെ തന്നെ കാണുന്നമാരെയും ഇന്നലെ വന്നവനെയും, ഇന്ന് വന്നു, ഇന്നലെ വന്നു, മിനിഞ്ഞാന്ന് വന്നു, പാരമ്പര്യ മുസ്ലിം. എന്ത് പാരമ്പര്യ മുസ്ലിം? ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമിനേക്കാൾ എത്ര നന്നാവാര്, അല്ലെ? കാരണം പാരമ്പര്യ മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമായി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ടാവും, നിസ്കാരമോ നോമ്പോ ഒന്നും മര്യാദക്ക് നടക്കണ്ടാവില്ല. വന്നവനൊരു വല്ലാത്ത വെളിച്ചം തട്ടിയാ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, അവൻ കൃത്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആരെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കേണ്ടത്? മതവിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ്. ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നാം ഇതായി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ? അപ്പൊ ഇനിയുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരാതിരിക്കരുതേ. ഇനി യുദ്ധം പറയണ വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാൻ. ഞാനതാണ് പെട്ടെന്നാണ് പോയത്, കാരണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഏതായാലും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ ഈ പുതിയ കാലത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയോടായാലും മുസ്ലിം ആൺകുട്ടിയോടായാലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ത്? ഇസ്ലാമല്ല യുദ്ധത്തെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മതം എന്നല്ലേ? അല്ലേ? ഇസ്ലാമാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ മതം എന്നല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇത്ര സമഗ്രമായി പറഞ്ഞു വന്നതിനപ്പുറം ഒരിക്കലും ഒരു അനീതിയെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലാത്ത, ഇതൊന്നും സൂചിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? മനുഷ്യന്മാരെന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോ അത് അതിനേക്കാൾ വലിയ അക്രമവും. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് കുരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. പോപ്പ് അർബൻ
തന്റെ തന്റെ മുഖ്യ സൈന്യാധിപനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ അർബൻ പോപ്പിന്, അതായത് മാർപ്പാപ്പക്ക് അദ്ദേഹം കത്തെഴുതി പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ കുതിരകളുടെ കുളമ്പുകൾ മുസ്ലിം രക്തത്താൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു നിൽക്കുകയാണെന്നാണ്. ഭീകരമായിരുന്നു കുരിശ് യുദ്ധത്തിൽ അവർ ചെയ്ത പരിപാടികൾ. ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നീതിയും കുരിശ് യോദ്ധാക്കളായ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാര് പറയുന്നു? ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം ചരിത്രകാരനെയും ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല, അമുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർ മുഴുവനും പറയുന്നു. അതേസമയം അതേ കുരിശ് യോദ്ധാക്കൾക്ക് മേൽ ജയിച്ച മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലം വരുമ്പോ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലും അതിക്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനീതിയും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആര് പറയുന്നു? മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാരല്ല, ക്രൈസ്തവ ചരിത്രകാരന്മാർ, ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ. അവർ തന്നെ പറയുന്നു, യാതൊരു തരത്തിലും അനീതി കാണിക്കാതെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നീതിയും ആര് ചെയ്തിരുന്നു? മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. തിരിച്ച് ഈ യൂറോപ്പിന്റെ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടക്കശാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താ? വ്യവസ്ഥാപിതമായ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന നീതി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു ലോ എവിടെയില്ല? ക്രൈസ്തവ ലോകത്തില്ല. അതുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? മനുഷ്യനാണ്. ആ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങൾ മെനഞ്ഞവനാണ്. അതേസമയം ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കിയതാണ്? അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒരിക്കലും അത് അബദ്ധമുള്ളതില്ല. അത് മുസ്ലിം എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കൂല. അല്ല, അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ അതായത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, പോപ്പ് അർബൻ പ്രഭുവിന്റെ മതാധികാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധവും അതിന് വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്ന് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്ത യുദ്ധത്തിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ ഒരു ജിഹാദിനെ ഖലീഫമാരുടെ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല. ശരിയായ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ അല്ലാതെ ഒരു അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദിയുടെ കാലം ഞാൻ ഏതായാലും പറയണ്ടല്ലോ. ഒരു പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും ചാരപ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടിട്ടുള്ള ആളാകാം അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദി എന്ന് പുതിയ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരെ വരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ കൂടുതൽ മോശമാക്കാൻ അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദി ഇന്ന് നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും പരക്കെ അറിയിക്കപ്പെടണം. പെണ്ണ് ലൈംഗികവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ലൈംഗിക അടിമകൾ എന്ന പേരിൽ നിർത്തുകയും ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട, ഒരിക്കലും മതത്തിന് പറയാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വിഭാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാകും എന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇപ്പോ എന്റെ കയ്യിലൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, അതായത് ദ ഡിജിറ്റൽ ഖിലാഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം. ആ പുസ്തകം ഒരു കാര്യം തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ തീവ്രവാദികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. അത് താലിബാൻ അമേരിക്കയാണ് ആയുധം കൊടുത്തത്, അൽ ഖായിദ അമേരിക്കയാണ് ആയുധം കൊടുത്തത്, ഇപ്പോ ഐസ് അമേരിക്കയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലാണ് ആയുധം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവരെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ നാണം കെടുത്താൻ. മോദി ഗുജറാത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശങ്കർ സിംഗ് വഘേല ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്, മോദിയുടെ അറിവോടെയും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദിനുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഖാദിയാനികളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നു. അപ്പോ ഖാദിയാനികൾ നല്ല താടിയും വെച്ചു നല്ല നമസ്കാരത്താമുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദിനായാൽ ആരാ കുറ്റം പറയാ? മുസ്ലിങ്ങളെ. ആരാ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത്? ശത്രു. ഇത് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ നാടകമാണ്. ഏതായാലും അതിലെങ്ങാനും പെട്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളോ ചെറുപ്പക്കാരോ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനയെ ശരിക്ക് തിരിച്ചറിയണം. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ്: നമ്മളെ തീവ്രവാദിയാക്കുക. തീവ്രവാദിയാക്കും തോറും രണ്ട് പുണ്യാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ മതം മഹാവികൃതമായ മനുഷ്യത്വം തൊട്ടുതിരില്ലാത്ത കുറെ വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും? സാധാരണക്കാരെ. മറിച്ച് സ്വയം തീവ്രവാദിയായവനെ നേർക്കുനേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് അധികാരവും കൊടുക്കും? ഔദ്യോഗിക മിഷണറി എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക്. അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത്
മുസ്ലിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിനെയും അപഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ നിരന്തരം നടക്കുകയും ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മറുഭാഗത്ത് ഇതേ തീവ്രവാദികളെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാനാണെന്ന വ്യാജേന നിരന്തരം ബോംബ് വർഷിക്കുന്നു. സിറിയയിലെ ബോംബ് വർഷം മുഴുവനും ആരുടേതാണ്? റഷ്യ നടത്തുന്ന ബോംബ് വർഷം മുഴുവനും മുസ്ലിം ബഹുജനങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്താണ്. അതിൽ ഏറെയും കുഞ്ഞുമക്കളെയാണ് കൊന്നൊടുക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുമക്കളെ. അവരുടെ കയ്യിൽ ബോംബുണ്ടായിട്ടാണോ? അല്ല. മറിച്ച് ഇവരെ കൊല്ലാൻ തീവ്രവാദത്തിന്റെ മറ പിടിക്കാനാവും. നാളെ നമുക്ക് നേരെയും വെടിവെക്കാൻ എന്തു വേണം? തീവ്രവാദി ഉണ്ടാകണം. തീവ്രവാദി ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തെ അല്ല, തീവ്രവാദി ഉണ്ടാകുന്നൊരു സമൂഹത്തെയാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? മുസ്ലിം ശത്രു. ഇത് ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ തന്ത്രം, ഈ നാടകം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ അബദ്ധം ചെയ്യും. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് മസിൽ പിടിച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിലെല്ലാം കൂടി താഴ്ത്തിയടി പോകുന്നതാണ്. ഒരു തവള മസിൽ പിടിക്കണ മാതിരി ഉണ്ടാവും. എവിടെ? നല്ല സ്പീഡിൽ പോണ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ തവള മസിൽ പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ മസിലെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തോ ആണെന്ന്. ഒന്നുമല്ല. അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാള് തീവ്രവാദിയായി, ഒറ്റ ഇത് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണോട്ടോ, ഇത് വലിയ അപകടമാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ തീവ്രവാദിയായി, ആ കുടുംബത്തിൽ മറ്റെല്ലാവരും തന്നെ സമാധാനകാംക്ഷികളാണ്. പക്ഷെ ഇവനെ വലിയ തീവ്രവാദമൊന്നും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഒരു ചെറിയ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതോടുകൂടി അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ ലോക്കപ്പിൽ ഇട്ടു, നല്ല അടി കൊടുത്തു. അവിടെ ബന്ധമുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ മറ്റൊരുത്തി അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നല്ലോ, അവൾക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരൊന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായത്. ഇത് ശരിയാവില്ല, നമുക്കും തീവ്രവാദിയാവണം, രണ്ടാമനും തീവ്രവാദിയാവും, ഇവനെയും കൊണ്ടുപോകും ലോക്കപ്പിലേക്ക്. അപ്പോഴും അപ്പുറം നിന്ന് മറ്റോളി എന്ത് പറയണ്ടാവും? അവൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ധൈര്യമായിട്ട്. അവൾക്ക് ഒരു സെക്ഷനും വരില്ല, അവൾക്ക് IPCയുടെ ഒരു സെക്ഷനും ബാധകാവൂല, അവൾക്ക് UAPA ഒന്നും വരൂല. അത് കണ്ടിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വല്ലാതെ തുള്ളണ്ട. അതാണ് ഈ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും നിയമം. ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധമാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത്. മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ? ശശികല എത്ര കാലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? രാജ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭരണകൂടമോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ ആരും ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തെ നിരാകരിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരവും വൃത്തികേടും തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു, മുസ്ലിങ്ങളോട് തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന വിധം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാളെ സാധു പ്രസംഗിച്ചത് ഈ സാലിഹ് ഫൗസാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൗദിയിലെ ഒരു ഷെയ്ഖിന്റെ പ്രസംഗത്തെയാണ് ഉദ്ധരിച്ചത്. സൗദിയിലെ ഷെയ്ഖ് ഒരു പരിധി വരെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാണ്. അതായത് ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി സൗദി പൗരന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പരാസമൂഹങ്ങളുമായുള്ള സങ്കലനം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. അതേ നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സാധു വിടാൻ വിളമ്പി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മുസ്ലിങ്ങളായ നമ്മൾ വീട് പൂട്ടിയിറങ്ങുമ്പോൾ താക്കോല് പോലും ആരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് അയാളൊക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്ത് അകത്താക്കി. എന്നാ അതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായി പറഞ്ഞ ശശികല ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടെന്നറിയോ, എന്ന് ശരിയാവില്ല, ഞാനും ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കണമെന്നല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാവാൻ പോകില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെ, ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം. എന്നാ പിന്നെ ഞാനും എന്ത് ചെയ്യണം? ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കാം. അല്ല, ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് പറഞ്ഞത് ലോക വിഡിത്താണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം അഭികാമ്യമായത്. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. മതം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം അഭികാമ്യമായത് തന്നെയും എന്താണ്? ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയുടെ കൂടെ നിൽക്കൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അയാളെ കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് ശശികല ടീച്ചർ എന്ന ചോദ്യം നിരർത്ഥകാണ്. നമ്മൾ ചോദിക്കൂല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണ്ടെന്നോ അല്ല, ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദിയാകാനല്ല പോകേണ്ടത്. ആ ചോദ്യം 1000 ആവർത്തി ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും മതേതര സമൂഹത്തിന്റെയും കൂടെ നിന്ന് ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇവിടെയും ഒരു നീതി, മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു നീതിയാവാൻ പാടില്ല. രണ്ടു ഭാഗത്തും ഒരു നീതി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ എന്താവുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോലും. അതായത് ഒരു ഭീകരവാദിക്ക് പകരം മറ്റൊരു ഭീകരവാദി ഉണ്ടാവല്ല വേണ്ടത്, ഒരു തീവ്രവാദിക്ക് പകരം മറ്റൊരു തീവ്രവാദി ഉണ്ടാവല്ല വേണ്ടത്. ഓരോ തീവ്രവാദിക്കും എതിരിൽ നല്ല മനസ്സുള്ള മനുഷ്യരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം. ഇത് ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു. അല്ലെ ബി അന്നഹും ഖൗമുൻ ലാ യഖിലൂൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ശരി. ചിന്തിക്കാതെ പോകരുത്. ചിന്തിക്കാതെ പോയാൽ അല്ലേ അപകടമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും പുതിയ സാഹചര്യം ശരിക്കു പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടമാണ്. ഒരിക്കലും
തീവ്രത കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല. സമാധാനം കൊണ്ടേ പറ്റൂ. സമാധാനം കൊണ്ടേ പറ്റൂ. ചരിത്രത്തെ വായിച്ചാൽ അതെന്നെ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും. 1990-കളിലല്ലേ പിന്നെ ബഹുമാന്യനായ മഅദനി ഒരുപാട് വലിയ പ്രക്ഷോഭ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. വെളിവുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു, മോനെ അത് ചെയ്യരുത്, ചെയ്യരുതെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. ബഹുമാന്യനായ KK അബൂബക്കർ ഹസ്രത്ത് മഹാനവകൾ തന്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അടുത്തു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കരുത്. പക്ഷെ ആ സഹോദരൻ അതിനുശേഷം മലപ്പുറത്ത് തന്നെ പ്രസംഗിച്ചു. പിന്നെ എന്നെ ഒരാൾ ഉപദേശിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞോ? കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മറുഭാഗത്ത് അങ്ങനെ പലരില്ലേ? ശരിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തേ വേണ്ടത്? നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ പറയുകയും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. മറ്റേതൊരു പരിഹാരമേ അല്ല. ഒരിക്കലും ആ വഴിയെ ചിന്തിച്ചേക്കരുത്. ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രത്യേകം ഉപദേശിക്കുന്നു, അബദ്ധവും. അല്ലാതെ രാജ്യത്തൊരു അനീതി നടക്കണില്ല എന്നോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാന്നോ നമ്മുടെ നാട് വളരെ സുന്ദരമായ നാടാണ്, ഇവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാതൊന്നുമല്ല. രാജ്യം സുന്ദരമാണ്, സംസ്കാരം നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അനീതികൾ നിരന്തരം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വസ്തുതയും ശരിയുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഇതര സമൂഹങ്ങൾ പോലും വിളിച്ചു പറയുന്ന വസ്തുതയാണ്. അതിലൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും പരിഹാരമായി എന്ത് വീഴ്ചേക്കരുത്? കാരണം ആ തീവ്രവാദത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ഈ പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളുടെയും കൈകളിൽ തന്നെ അവർ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇങ്ങേറ്റത്തെ കണ്ണിലിരുന്ന് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. അത് യുദ്ധം സ്വർഗത്തിലേക്കാവില്ല, ഭൂമിയിലെയും നാളെ അവസാനത്തെ നരകത്തിലേക്കുമുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരിക്കും അത്. ആ നരകം സ്വയം വാങ്ങാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിലും ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സ്വയം മരിച്ചാൽ ആത്മഹത്യ എന്നല്ലാതെ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന് വേറൊരു മറുപടി ഇല്ല. അതിന് വേറെ ചിലരൊക്കെ വലിയ വലിയ പിന്നെ ന്യായവാദങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആ ന്യായം ഒന്നും ന്യായമല്ല. കാരണം അവനവൻ മരിച്ചിട്ട് മാത്രം മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്ന രീതി ആത്മഹത്യയാണ്. 100% ആത്മഹത്യയാണ്. സ്വഹാബാക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചാടിയിട്ടില്ലെന്നാണ്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ അത് യുദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും അവർ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി യുദ്ധത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ആദ്യം ഞാൻ മരിക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാന്ന് പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന രീതി. ആത്മഹത്യാ രീതി അപകടവും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധവുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പണിക്കും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യരുത്. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. രാജ്യത്തെയും സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നും നമുക്കൊന്നും ഇത് ബാധകമല്ല, വേറെ ആരോട് പറയണമെന്ന്. അല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലും വന്നേക്കാം. അത്രയും ഭീകരമാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ. ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചേക്ക് പോലും അത് തെറ്റാണ്, അബദ്ധാണ്. അബദ്ധം തെറ്റാണെന്നതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അബദ്ധാണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാവില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാൽ, ഒന്ന് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റായി മോശമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഇടം കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ദീൻ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ അതിന് വകവെച്ചു കൊടുക്കണം? രണ്ടാമത്തത് ഈ സമുദായത്തിന് മുഴുവനും നാശം ഉണ്ടാകുന്ന വിധം സ്വയം നശിക്കുകയും സമുദായത്തിലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ യാതൊരു കാരണവശാലും അവർക്ക് പോകരുത്. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിലിരുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലിരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ വാക്കുകൾ നീ നല്ല അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അള്ളാഹുവെ, നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ, ഗൾഫിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവെ നീ അവരെ ഞങ്ങളുടെ ദുആയിലും കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ. റഹീമേ, റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫാ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങളിലൊന്നും ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെ ഖബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ, അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് നീ ലഘൂകരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നീ ഇസ്സത്തിലും ആഫിയത്തിലും ആയുസ്സിലുമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളും ആബിദീങ്ങളും അവരെ ഹാഫിലീങ്ങളുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെയും ഖുർആന്റെയും വഴിയിൽ പോകാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ, ഈ വർഷം പോലെ
ഇനിയും വർഷങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് അവസാനം നിന്റെ തൃപ്തിയിൽ നിന്നെ കാണണമെന്ന മോഹത്തോടെ മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇൻ ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ.